Hi students, hello, good morning, mostly good afternoon or whatever it is. Anyway, welcome to this second class on matrices. Well, in the previous class we have seen what is a matrix. Matrix andre enu, its representation, its rows, about its columns. Next, yes, order of a matrix. If I write you a matrix, then you can tell me what is its order. So once the order is clear, we saw if we give you the number of elements, what are the possible orders it can have. So that means in case if I give you 10 elements, what are the possible orders you can have? So previous class again, start with 1 into 10, yes, good, 2 into 5, 5 into 2 and 10 into 1. So these are the possible orders it can have. What we saw next is how to construct a matrix of given order. ಯಾವ order ಬೇಕೋ ಆ order ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು matrix ನ ಹೇಗೆ construct ಮಾಡೋದು, how to construct a matrix of the given order with a proper rule. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, general matrix is denoted by Aij. Shivkumar, correct alva? So matrix is denoted by Aij. That is a general matrix. And for that general matrix, if they give you an order, then we can construct the matrix by ourselves. Yes, Shruti, I hope you are understanding. In the last class, so we had two examples on how to construct a matrix. ಈಗ exercise ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು example ನೋಡಿ. Let us go to the next part of this chapter, which is the types of matrices. The types of matrices is a very important part of your chapter. Yakandre nimma 1 mark questions most of the cases idರಲ್ಲಿ ಬರೋ chances ತುಂಬಾ ಇದೆ. So that is why before we go into the order of a matrix, let us recap with how you construct a matrix. So let us take one more example. Okay, let me take like this. Let me say Aij is equal to I plus j whole square by 2. So this is a question he has given you. He has given you Aij is equal to I plus j whole square by 2. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. As I have already told you how to construct a matrix, let us construct a 2 cross 2 matrix. So now already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2 cross 2 matrix is I need A11, A12, A21, yes, A22, good. So E matrix ಬೇಕು ನಮಗೆ. Let us start getting the elements. So the first element what we want is A11. So how do you get A11? Here you have the general element is Aij. So replace I by 1 and replace j by 1. I ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, j ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. So you get 1 plus 1 whole square by 2. So this is clear. 1 plus 1 ಏನಪ್ಪ? 2. So 1 plus 1 is 2. So you can take 2 square by 2. Right? So what is 2 square? 2 square ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. It's 4. 4 by 2 is nothing but 2. Right? Good. ಈಗ next let us find A12. A12 ಬೇಕು. Same thing. Replace I by 1 and j by 2. So it is 1 plus 2 whole square by 2. Good. ಈಗ what is 2 plus 1? ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ. If you are very brilliant, you can go ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. So it is 2 plus 1 is 3. So it is 3 square by 2. So that is nothing but 3 square ಏನಪ್ಪ? 9 by 2. 9 by 2 it's a undivisible fraction. Divide ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let us go to A21. So A21 is replace I by 1. Sorry, replace I by 2 and j by 1. So it is 2 plus 1 whole square by 2. So this is nothing but similar to previous. 2 plus 1 is 3. So it is 3 square by 2. Yes, Rajesha, what is 3 square? Right, 9. So 9 by 2. So idu hage 9 by 2 le bandide. It doesn't divide. Leave it as it is. Now let us go to the next element. A
2, 2. So now a 2, 2, replace I by 2 and j by 2. So it is 2 plus 2 whole square by 2. This is nothing but 2 plus 2 is, remember to go to 4. So it is 4 square by 2. This is nothing but, what is 4 square, Shashikala? 4 square is 16, good. So it is 16 by 2. 16 by 2 you know, Ashoka? 16 by 2 is 8. So you already have the elements here. Once you got the elements, what more you have? Construct a matrix. So whatever you letter bekadu kodkoli, basic alva A togolina. So A is, as I told you, A11 8 replace madi, it is 2. Next A12 ಏನು Pramod, good. 9 by 2 and both already balputidra. Side ನೋಡಿ next Priya, what is A21? Good, it is 9 by 2 and finally A22 is 8. So this is how you construct a matrix of given order with given Aij. Aij ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೇ? ಇಲ್ಲಿ Aij ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, you should be very careful with what is the rule of Aij. Aij here is 1 plus 2j whole square by 2. Is takodu side ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what you want is, please ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೈಯಕ್ಕಲ್ರಿ, ಮಾತಾಡೋಕೆ. So let us read what it says. The Aij is I plus 2j whole square by 2. So let us construct a 2 cross 2 matrix. So what is the first element you want? Right, so it is A11. Let me start with A11. So A11 is replace I by 1 and j by 1. So you have 1 plus 2 into 1. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 21. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಐದರ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಡಾಟ್. ಈ ಡಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2.1. ಸೊ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ 1 plus 2 into 1 whole square by 2. Good. So now let's go to next. What is 2 into 1? 2. So 2 plus 1 is 3 burde. So it is 3 square by 2. And 3 square is, already we have already done it. 3 square is 9 by 2. It doesn't divide, keep it as it is. Divide adhe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Okay, now next element is A12. So A12 is any S I na replace by 1, S j replaced by 2. Good. So it is 1 plus 2 into 2 whole square by 2. So now check it. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So 2 into 2 is 4. 4 plus 1 is 5. So it is 5 square by 2. So 5 square is what? 25. Good. So 25 by 2. Now let's go to the next element. Next element ಯಾವುದು? So it is A21. So what is A21? Replace I by 2 and j by 1. So it is 2 into 1 whole square by 2. So elements ಬರೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. There should be a difference what you are writing. So 2 into 1 is 2. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 2 plus 2 is 4. 4 square ಏನಪ್ಪ? 16. So 16 by 2. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 16 by 2 is 8. Fine. I have a last element. ಇನ್ನೊಂದು element ಇದೆ. Let us find out A22. So what is A22? Replace I by 2. So 2 plus 2 into 2 whole square by 2. Now what is 2 plus 2? 2 2s is 4. What is 4 plus 2? 6. Good. 6 square is 2. 36. You note that
ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6. ಸೊ ಆರ್ 6 ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ ಆರ್ 6 ಹೊಡೆದ್ರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 6 ಬಾಲ್ ಆರ್ 6 36 ರನ್ಸ್. ಸೊ 6 6 ಆರ್ 36 ಬೈ 2 ಇದೆ. ಸೊ 36 by 2 ಇಸ್ ಏನು? 18 2s is 36. So ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡು ಇಟ್ ಇಸ್ therefore matrix construct ಮಾಡಿ A is equal to write the corresponding element. First element is 9 by 2. A12 is 25 by 2. Next it is 8. The third element, sorry, last element is 18. So this is all about how you construct a matrix. Usually ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ notes ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is about construction of matrices with given aij alva, with given aij. Iga now we are going to go directly to very important part of this chapter, which is types of matrices. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ are there. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೆ 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ 10 ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Now beginning with one simple matrix ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ a rectangular matrix. Let us see what is rectangular matrix. So rectangular matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Very simple. A matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ rectangular matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the number of rows is not equal to number of columns. It is called a rectangular matrix. For example, if I say A is equal to, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು matrix Aij, it is denoted by m cross n. M indicates number of rows, n indicates number of columns. Good. So rectangular matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Very simple. ಏನಂದ್ರೆ m is not equal to n. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. The number of rows will not be equal to number of columns. ಅಷ್ಟೇ. In case ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, a matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. If you want to say it in another way, ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳೋದೇನು ಸರ್? The matrix which has unequal number of rows and columns. So rows columns ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. 2 ರೋ ಇದ್ರೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ರೋ ಇದ್ರೆ 4 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. That is called a rectangular matrix. ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಯೂಶಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I can take 1 2 3 4 5 6. Now this is a matrix. You can see here order ಏನು ಶ್ರುತಿ? Yes, how many rows? 2 rows and 3 columns. ಅಲ್ವಾ? Okay, ಶಿವ
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ 1 -1 0 2 -9 √3. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳು. ರೋ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಗುಡ್ 3 rows 2 columns. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು here the number of rows is not equal to number of columns. These type of matrices is called a rectangular matrices. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ matrices ಇದ್ದಾವೆ. One is called ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. One is called a row matrix. One is called row matrix. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ is called a row matrix. Arthat it can have any number of columns. Any number of columns it can have, but it should have only one row. Andre adda saalu. You just arrange all the elements in a row. Aste. So ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ a matrix whose order is 1 cross n. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? m cross n ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 1 2 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 cross. How many columns you have? 1 2 and 3. So it is order is 1 cross 3. You can take however you want, -1 and 0. If I take a matrix like this, either order only, you have only one row and how many columns? 2 columns, right? Yes. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ. Let me take this -1 6 0 and 4. Yes, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ರೋ ಇದೆ. So it is 1 cross how many? Good, 4. So it is 1 cross ಏನಾಯ್ತು? 4. Is it clear? So 1 cross 4 ಆಯ್ತು. That means the order is 1 cross 4. It is a row matrix. ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, what is a row matrix? A matrix which has only one row and any number of columns. ಅಥವಾ a square ಅಥವಾ matrix square ಅಲ್ಲ, a matrix whose order is 1 cross n. ನೆನಪಿರಲಿ, this is a very important term. Whose order is 1 cross n is called a row matrix. So ಇದು one part ಇದೆ. Next one ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರೋ ಎಲ್ಲ ರೋ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ತಾನೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು? ಇದು ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ what is a column matrix? A matrix which has only one column and any number of rows. Arthvatidya? In general, a matrix whose order is m cross 1. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ 1 cross m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವತ್ತು m indicates rows and n indicates columns. ಇಲ್ಲೇ 1 ಬರಬೇಕು. Is it clear? ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 cross n ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ m cross 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If I give you an example for a column matrix, as I tell you, let me take 1 and -1. Yes, Raju, order ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ? So you have 2 rows and column ಎಷ್ಟು? 1. Good. Now next ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Meghana, can you tell this? So it is -1 √3 and 2.3. So ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ? ಎಸ್ 3 cross 1. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಸರ್ 2.3 ಇದೆ √3 ಇದೆ ಏನನ್ನೇ ಇರಲಿ, ಒಳಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದಾಗ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ 4 cross 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ 0 1 -2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? 6. ಓಕೆ, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟು rows? 4 rows and 1 column. So this is about a column matrix. So if you have unequal number of rows and columns,
then it is a rectangular matrix. Rectangular matrix alli you have two types or two major ones, two special ones. One row matrix, the other one is column matrix. Iga agli bandu doubt ge hogona. Now what happens if m is equal to n? m ಮತ್ತೆ n equal ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so what happens is you get a square. You get, so let me take the next definition called square matrix. Is it clear? Next matrix also square matrix. Square matrix andre enu? Very simple. A matrix having equal number of rows and columns, same number of rows and same number of columns, is called a square matrix. In another way, a matrix whose order is m cross n is called a square matrix. Arthvaita? Iga let me take this example. So if I take A, let me take -1, 6, 2 and 0. Iga notice how many rows are there? You have 2 rows, and how many columns are there? 2 columns. So this is a square matrix. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. usually a matrix A is denoted by Aij written whose order is m cross n. Now big bracket ಹಾಕೋದು ತಗೋಬಹುದು, small bracket ಹಾಕೋದು ತಗೋಬಹುದು. So this is a general form of matrices. Square matrices of order, ಈಗ ನಾವು usually m ಮತ್ತೆ n ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. You can say square matrix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can call this matrix as order m, or you can call the matrix as order n. So no sir, you can ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. A square matrix of order 2 ಅಂದ್ರೆ 2 cross 2. A square matrix of order 3 ಅಂದ್ರೆ yes, good, 3 cross 3. A square matrix of order 4 ಅಂದ್ರೆ 4 cross 4. So ನೆನಪಿರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನು ಬರೀ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ 3. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು 2 ಕ್ರಾಸ್ 2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 4 5 6. ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 rows and 3 columns. This is a square matrix of order 3. Correcta? So ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is something very special about a square matrix. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we have to define something called diagonal elements. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ if you take this as square, diagonals ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? we know from this end to this end and this end to this end. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೇಳಿ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? A11 A12 A21 A22. Okay, this is a, let me say this is a 2 cross 2 square matrix, and I'll take another matrix. Let me take B. So it is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. This is a square matrix whose order is 3 cross 3. So diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು your A11 A22 A33 where I is equal to J. ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿರಲಿ. What are which are the diagonal elements? All Aij's where
equal to J. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ principal diagonal elements go A11, A22, A33. So naturally, which are the diagonal elements in a square matrix from left top to right bottom. ಇದು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. diagonal principal diagonal elements ಅಂದ್ರೆ these are counted. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ diagonal elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. In the previous syllabus, recently textbook ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇದೇ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ diagonal elements ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ diagonal elements or principal diagonal elements. Is it clear? Yes, ಬೇಗನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ರಾಜು, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ diagonal elements ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ we are going to see special types of square matrices. Square matrices ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಡಿಫೈನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ all non-diagonal elements are zeros is called a diagonal matrix. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zeros. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 2 × 2 ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, A11 A22 ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ zeros, ಎಲ್ಲ zeros ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? ಎರಡಾಗಲಿ. ಯೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ a 3 × 3 ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ A11 A22 A33 ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ zeros ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವುದು ಅಂತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರು ಸೊನ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಅದು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ವೆಲ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅದು -1 ಇದೆ ಸರ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲನೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ non-diagonal elements. So repeat once again, what is a diagonal matrix? Really? Oh, good. A square matrix is said to be a diagonal matrix in which all its non-diagonal elements are
zeros. So non-diagonal elements ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಇವು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. SCALAR ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಇದು ನೀವು ಎರಡು ಥರ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರ, ನನಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದ ಬರೀದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ this matrix. ಏನು diagonal matrix ಏನಂತ? ಆ diagonal matrix is said to be a scalar matrix. ಇದು ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal elements are same. Good. For example, ಜನರಲ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ k ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ k ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಬರಲೇಬೇಕು. So what is a scalar matrix? A scalar matrix is a diagonal matrix actually. Idra advanced form scalar matrix. So a scalar matrix anta kelidre allinda start ಮಾಡಿ. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are same. Ashte. If for example let me take a is equal to -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ -2 ನೇ ಇರಬೇಕು. 0 0. So ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Let me take another example. So √3 ಇತ್ತು, ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ diagonal elements ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Is it clear? So this is called a scalar matrix. If you take a 3x3 matrix, it will be 4 4 4 principal diagonal elements. Other elements are zeros. Is it clear? So this is called a scalar matrix. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So if you want to define a scalar matrix, better start from diagonal matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are same ಅಥವಾ equal. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ, ರೂಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, 1/2 1/2 1/2 ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Is it clear? So ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ is 1, ಯೂನಿಟ್ is also 1. So identity matrix or unit matrix ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಯೂಶಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಐ. ನಾನು, ನೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ರೂಲ್ ಏನು ಸರ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ whose diagonal elements is zeros is called an identity matrix. Very simple. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ -1 ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಆಗಿ -1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಒಂಥರ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬರ್ 1 and other elements are zeros. So let me take another example. 3 cross 3, 1 0 0 0 1 0
and 0, 0, 1. This is an identity matrix of order 3 cross 3. This is an identity matrix of order 2 cross 2, and this is an identity matrix of order 3 cross 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So this is an identity matrix definition. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ. Is this an identity matrix? Yes, ಹೌದಾ? No. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. These are just the examples of square matrix. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? These are just the examples of square matrix. Okay? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕರ್ ತರ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಓ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಜೇಶ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಝೀರೋ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಆಟ ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Is it clear? A matrix which has all the entries as zeros is called a zero matrix. Is it clear? So illige we have seen how to construct a matrix of order 2 cross 2 with the continuation of the previous classes. Okay? Next we have seen the different types of matrices. So illige nilsuva, because this is a very important concept. Nimge illivargu artha ಆದರೆ the next part is very simple. Next we are going to see equality of matrices ನೋಡ್ತೀವಿ, operations on matrices ನೋಡ್ತೀವಿ. Operations ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಹಾನುಭಾವ. Operations are just mathematical operations, addition, subtraction and division. ಇಲ್ಲ, multiplication ಅಷ್ಟೇ. So addition, subtraction, multiplication ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Division of matrices ಇದಲ್ಲ. So don't worry about anything for further classes. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ you have seen so many things. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಕೈಂಡ್ಲಿ subscribe, like, share, comment, mannu masi ella. Okay, thank you so much for listening to this class. I hope you have understood well, and see you in the next class. Bye. Hi students, hello, good morning, mostly good afternoon or whatever it is. Anyway, welcome to this second class on matrices. Well, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ in the previous class we have seen what is a matrix. Matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Its representation, its rows, about its columns. Next, ಏನದು? Yes, order of a matrix ಏನಂತ? If I write you a matrix, then you can tell me what is its order, alva? So once the order is cleared, we saw if we give you the number of elements, what are the possible orders it can have, alva? So that means in case if I give you 10 elements, what are the possible orders you can have? So previous class again, start with 1 into 10, amale, yes, good, 2 into 5, amale 5 into 2,
and then into 1. So these are the possible orders it can have. What we saw next is how to construct a matrix of given order. ಯಾವ order ಬೇಕೋ ಆ order ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು matrix ನ ಹೇಗೆ construct ಮಾಡೋದು, how to construct a matrix of the given order with a proper rule. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, general matrix is denoted by Aij. Shivkumar, correct alva? So matrix is denoted by Aij. That is a general matrix. And for that general matrix, if they give you an order, then we can construct the matrix by ourselves. Yes, Shruti? I hope you are understanding. In the last class, so we had 2 examples on how to construct a matrix. ಈಗ exercise ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು example ನೋಡಿ. Let us go to the next part of this chapter, which is the types of matrices. The types of matrices is a very important part of your chapter. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 1 mark questions most of the cases ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. So that is why before we go into the order of a matrix, let us recap with how you construct a matrix. So let us take one more example. Okay, let me take like this. Let me say Aij is equal to I plus j whole square by 2. So this is a question he has given you. He has given you Aij is equal to I plus j whole square by 2. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. As I have already told you how to construct a matrix, let us construct a 2 cross 2 matrix. So now already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2 cross 2 matrix is I need A11, A12, A21, yes, A22. Good. So ಈ matrix ಬೇಕು ನಮಗೆ. Let us start getting the elements. So the first element what we want is A11. So how do you get A11? Here you have the general element is Aij. So replace I by 1 and replace j by 1. I have the 1 marking, j have the 1 marking. So you get 1 plus 1 whole square by 2. So this is clear. 1 plus 1 is 2. So 1 plus 1 is 2. So you can take 2 square by 2. Right? So what is 2 square? 2 square it's 4. 4 by 2 is nothing but 2. Right? Good. Okay, next to, let us find A12. A12 ಬೇಕು. Same thing. Replace I by 1 and j by 2. So it is 1 plus 2 whole square by 2. Good. ಈಗ what is 2 plus 1? ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ. If you are very brilliant, you can go ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. So it is 2 plus 1 is 3. So it is 3 square by 2. So that is nothing but 3 square ಏನಪ್ಪ 9 by 2. 9 by 2 it's a undivisible fraction. Divide ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let us go to A21. So A21 is replace I by 1. Sorry, replace I by 2 and j by 1. So it is 2 plus 1 whole square by 2. So this is nothing but similar to previous. 2 plus 1 is 3. So it is 3 square by 2. Yes. Rajesha, what is 3 square? Right, 9. So 9 by 2. So idu hage 9 by 2 le bandide. It doesn't divide. Leave it as it is. Now let us go to the next element, A22. So now A22 replace I by 2 and j by 2. So it is 2 plus 2 whole square by 2. This is nothing but 2 plus 2 is, remember to go to 4. So it is 4 square by 2. This is nothing but, what is 4 square? Shashikala? 4 square is 16. Good. So it is 16 by 2. 16 by 2 ಏನು? Ashoka? 16 by 2 is 8. So you already have the elements here. Once you got the elements, what more you have? Construct a matrix. So whatever you letter ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Basic ಅಲ್ವಾ? A ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So A is, as I told you, A11 ಏನು ಬಂದಿದ್ದು replace ಮಾಡಿ. It is 2. Next, A12 ಏನು? Pramod? Good. 9 by 2. ನಾನು ಗೊತ್ತು already ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿ ನೋಡಿ next. Priya, what is A21? Good. It is 9 by 2.
and finally A22 is 8. So this is how you construct a matrix of given order with given aij. aij ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೇ? ಇಲ್ಲಿ aij ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, you should be very careful with what is the rule of aij. aij here is 1 plus 2j whole square by 2 is takondo side ಗೆ ಕೊಡೋಣ. So what you want is, please ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೈಯಕ್ಕಂಡ್ರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. So let us read what it says. The aij is I plus 2j whole square by 2. So let us construct a 2 cross 2 matrix. So what is the first element you want? Right, so it is A11. Let me start with A11. So A11 is replace I by 1 and j by 1. So you have 1 plus 2 into 1. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 21. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಂತ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಐದರ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಡಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2.1. ಸೊ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ 1 plus 2 into 1 whole square by 2. Good. So now let's go to next. What is 2 into 1? 2. So 2 plus 1 is 3 ಬರುತ್ತೆ. So it is 3 square by 2. And 3 square is, we have already done it. 3 square is 9 by 2. It doesn't divide. Keep it as it is. Divide ಆದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Okay, now next element is A12. So A12 is ಹೇಳಿ, S I ನ replace by 1, S J replace by 2. Good. So it is 1 plus 2 into 2 whole square by 2. So now check it. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. So 2 into 2 is 4. 4 plus 1 is 5. So it is 5 square by 2. So 5 square is what? 25. Good. So 25 by 2. Now let's go to the next element. Next element ಯಾವುದು? So it is A21. So what is A21? Replace I by 2 and j by 1. So it is 2 into 1 whole square by 2. So elements ಬರೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. There should be a difference what you are writing. So 2 into 1 is 2. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 2 plus 2 is 4. 4 square ಏನಪ್ಪ? 16. So 16 by 2. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 16 by 2 is 8. Fine. I have a last element. ಇನ್ನೊಂದು element ಇದೆ. Let us find out A22. So what is A22? Replace I by 2. So 2 plus 2 into 2 whole square by 2. Now what is 2 plus 2? 2 2s is 4. What is 4 plus 2? 6. Good. 6 square is 2. 36. You ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RCB ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 is nothing but 6. So R6 ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ R6 ಹೊಡೆದ್ರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ R6 36 runs. So 6 6 are 36 by 2 ಇದೆ. So 36 by 2 is ಏನು? 18 2s is 36. So ಇಷ್ಟಾಯಿತು. Finally what you do it is, therefore matrix construct ಮಾಡಿ. A is equal to, write the corresponding element. First element is 9 by 2. The A12 is 25 by 2. Next it is 8. The third element, last element is 18. So this is all about how you construct a matrix. Usually ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ will not be asked
ಫಾರ್ ಎನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಯ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ with given aij ಅಲ್ವಾ? with given aij. ಈಗ now we are going to go directly to very important part of this chapter which is types of matrices. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. You should know what types of matrices are there. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಒಂದೇ ಮನೆ 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ 10 ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ is not equal to the number of columns is called a column, sorry, rectangular matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a rectangular matrix. For example, if I say A is equal to, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು matrix Aij, it is denoted by m cross n. m indicates number of rows, n indicates number of columns. Good. So rectangular matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Very simple. ಏನಂದ್ರೆ m is not equal to n. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. The number of rows will not be equal to number of columns. ಅಷ್ಟೇ. In case ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, a matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. If you want to say it in another way, ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳೋದೇನು ಸರ್? The matrix which has unequal number of rows and columns. So rows columns ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. 2 ರೋ ಇದ್ರೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ರೋ ಇದ್ರೆ 4 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. That is called a rectangular matrix. ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಯೂಶಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I can take 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is a matrix. You can see here order ಏನು ಶ್ರುತಿ? Yes. How many rows? 2 rows and 3 columns. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಶಿವ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ 1, -1, 0, 2, -9, √3. ಹೇಳಿ ಶಿವ, ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳು. ರೋ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 cross, good, 3 rows, 2 columns. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, here the number of rows is not equal to number of columns. These type of matrices is called a rectangular matrices. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ matrices ಇದ್ದಾವೆ. One is called, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. One is called a row matrix. One is called row matrix. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1
row ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು. You just arrange all the elements in a row ಅಷ್ಟೇ. So ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ a matrix whose order is 1 cross n. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, m ಕ್ರಾಸ್ n ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I can take this 1 2 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, you just have only one row, so it is 1 cross. How many columns you have? 1 2 and 3, so it is order is 1 cross 3. You can take however you want, -1 and 0. If I take a matrix like this, either order only, you have only one row and how many columns? 2 columns, right? Yes. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ. Let me take this -1 6 0 and 4. Yes, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ? ಒಂದೇ ರೋ ಇದೆ, so it is 1 cross how many? Good, 4. So it is 1 cross ಏನಾಯ್ತು? 4. Is it clear? So 1 cross 4 ಆಯ್ತು. That means the order is 1 cross 4. It is a row matrix. ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, what is a row matrix? A matrix which has only one row and any number of columns. ಅಥವಾ a square ಅಥವಾ matrix square ಅಲ್ಲ, a matrix whose order is 1 cross n. ನೆನಪಿರಲಿ, this is a very important term. Whose order is 1 cross n is called a row matrix. So ಇದು one part ಇದೆ. Next one ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರೋ ಎಲ್ಲ ರೋ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ತಾನೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು, ಇದು ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? a matrix which has only one column and any number of rows. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? In general, a matrix whose order is m cross 1. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ 1 cross m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವತ್ತು m indicates rows and n indicates columns. ಇಲ್ಲೇ 1 ಬರಬೇಕು. Is it clear? ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 cross n ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ m cross 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If I give you an example for a column matrix, as I tell you, let me take 1 and -1. Yes, Raju, order ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ? So you have 2 rows and column is to 1. Good. Now next ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Meghana, can you tell this? So it is -1 √3 and 2.3. So ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ? Yes, 3 cross 1. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸರ್ ಇದು ಏನು 2.3 ಇದೆ √3 ಇದೆ, ಏನನ್ನೇ ಇರಲಿ, ಒಳಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೋದಾಗ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ 4 cross 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ 0 1 -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? 6. ಓಕೆ, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್? 4 rows and 1 column. So this is about a column matrix. So if you have unequal number of rows and columns, then it is a rectangular matrix. Rectangular matrix alli you have 2 types or 2 major ones, 2 special ones. One row matrix, the other one is column matrix. Iga agli bandu doubt ge hogona. Now what happens if m is equal to n? m ಮತ್ತೆ n equal ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so what happens is you get a square. So let me take the next definition called square matrix. Is it clear? Next matrix also square matrix. Square matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very simple. A matrix having equal number of rows and columns, same number of rows and same number of columns, is called a square matrix. In another way, a matrix whose order is m cross n is called a square matrix. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಈಗ
let me take this example. So if I take A, let me take -1, 6, 2 and 0. You can note really how many rows are there? You have 2 rows, and how many columns are there? 2 columns. So this is a square matrix. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ a matrix A is denoted by Aij within whose order is m cross n. ನಾವು ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ತಗೋಬಹುದು. So this is a general form of matrices. Square matrices of order, ಈಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ m ಮತ್ತೆ n ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. You can say square matrix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can call this matrix as order m, or you can call the matrix as order n. So no sir, you can carefully a square matrix of order 2 andre 2 cross 2. A square matrix of order 3 andre, yes, good, 3 cross 3. A square matrix of order 4 andre 4 cross 4. So ನೆನಪಿರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನು ಬರೀ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 cross 3. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ 2 cross 2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 4 5 6. ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 rows and 3 columns. This is a square matrix of order 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is something very special about a square matrix. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, we have to define something called diagonal elements. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ if you take this as square, diagonals ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? we know from this end to this end and this end to this end. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೇಳಿ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 cross 2 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? A11 A12 A21 A22. Okay, this is a, let me say this is a 2 cross 2 square matrix, and I'll take another matrix. Let me take B. So it is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. This is a square matrix whose order is 3 cross 3. So diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು your A11 A22 A33 where I is equal to J. ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. which are the diagonal elements? all Aij's where I is equal to J. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements go A11 A22 A33. So randomly, which are the diagonal elements in a square matrix from left top to right bottom. ಇದು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. diagonal and principal diagonal elements ಅಂದ್ರೆ these are counted. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ diagonal elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇದೇ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತಿದ್ವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ diagonal elements ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ diagonal elements or principal diagonal elements. Is it clear? Yes, ಬೇಗನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ರಾಜು, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ diagonal elements ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ
we are going to see special types of square matrices. Square matrices alle ಕೆಲವು special types ಇದಾವೆ. One by one ನೋಡೋಣ. First one, ಅದರಲ್ಲಿ square matrix ಅಲ್ಲಿ first one ಏನಂದ್ರೆ diagonal matrix. Very important definition. ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? This is a very important definition. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. One more question ಅಲ್ಲಿ third question will always be most of the cases ಅಥವಾ diagonal matrix ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ತದೆ. It's a very important definition for exam point of view. Define diagonal matrix ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Diagonal matrix is a special kind of square matrix. So start ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? A square matrix in which all non-diagonal elements are zeros is called a diagonal matrix. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? I repeat once again. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. I repeat once again. A square matrix, underline that word. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲೇಬೇಕು. Here a square matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zeros. ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 2 cross 2 ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, a11 a22 ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ zeros, ಎಲ್ಲ zeros ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? ಎರಡಾಗಲಿ. ಯೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ a 3 cross 3 order matrix. So it is a11 a22 a33 ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0s ಆಗಿರಬೇಕು. So this is a diagonal matrix. ಇದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವುದು ಅಂತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಸೊನ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವುದು. ಅದು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ವೆಲ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅದು -1 ಇದೆ ಸರ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ? ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ 0 ಆಗಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲನೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ non-diagonal elements. So repeat once again, what is a diagonal matrix? Really? Oh, good. A square matrix is said to be a diagonal matrix in which all its non-diagonal elements are zeros. So non-diagonal elements ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಇವು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. SCALAR, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇದು ನೀವು ಎರಡು ಥರ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರ, ನನಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದ ಬರೀದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್
this matrix, diagonal matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal elements are same. Good. For example, ಜನರಲ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. So it is ಇಲ್ಲಿ k ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ k ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಬರಲೇಬೇಕು. So what is a scalar matrix? A scalar matrix is a diagonal matrix actually. ಇದರ advanced form scalar matrix. So a scalar matrix ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are same. ಅಷ್ಟೇ. If for example let me take a is equal to -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ -2 ಇರಬೇಕು. 0 0. ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Let me take another example. So √3 ಇತ್ತು, ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ diagonal elements ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Is it clear? So this is called a scalar matrix. If you take a 3x3 matrix, it will be 4 4 4. Principal diagonal elements, other elements are zeros. Is it clear? So this is called a scalar matrix. Scalar matrix. ನೀವು in case ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? A square matrix in which diagonal elements are same and non-diagonal elements are zero ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ non-diagonal element 0 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So if you want to define a scalar matrix, better start from diagonal matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are same ಅಥವಾ equal. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ, ರೂಟ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, 1/2 1/2 1/2 ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Is it clear? So ಇದು scalar matrix. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. Identity matrix. Identity is 1, unit is also 1. So identity matrix or unit matrix. As identity matrix is correct. So what is it? Usually identity matrix is denoted by I. Nanu, Neenana is denoted by I because it's identity matrix. Okay, identity matrix na rule is a very easy definition. A diagonal matrix, identity matrix ko already started. A diagonal matrix whose diagonal elements is zeros is called an identity matrix. Very simple. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ -1 ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಆಗಿ -1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಒಂಥರ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ diagonal elements ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬರ್ 1 and other elements are zeros. So let me take another example. 3 cross 3, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is an identity matrix of order 3 cross 3. This is an identity matrix of order 2 cross 2 and this is an identity matrix of order 3 cross 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So this is an identity matrix definition. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ. Is this an identity matrix? Yes? ಹೌದಾ? No. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕರ್ ತರ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಓ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಅಂತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಓ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಜೇಶ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಝೀರೋ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಆಟಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋಸ್ is called a zero matrix. Is it clear? A matrix which has all the entries as zeros is called a zero matrix. Is it clear? So here we have seen how to construct a matrix of order 2 cross 2 with the continuation of the previous classes. Okay, next we have seen the different types of matrices. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, because this is a very important concept. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆದರೆ the next part is very simple. Next we are going to see equality of matrices ನೋಡ್ತೀವಿ, operations on matrices ನೋಡ್ತೀವಿ. Operations ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಹಾನುಭಾವ. Operations are just mathematical operations, addition, subtraction and division. ಇಲ್ಲ multiplication ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Kindly subscribe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will help us to do more videos, because we have put so much efforts to do a video. So kindly subscribe, like, share, comment, mannu masi ella. Okay, thank you so much for listening to this class. I hope you have understood well, and see you in the next class. Bye.